পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। নতুন আপডেট জন্য চ্যানেলকে লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্টস করুন। আজকে আপডেট। আজ শ্রমিক সংগঠনের মিশন 2025 কি পরিবর্তন হবে? শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিশন 2025 টিইউসিসি ট্রেড ইউনিয়ন কোঅর্ডিনেশন সেন্টার টিইউসিসি শ্রমিক সংগঠনের জন্য একটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর। সরকারি ও বেসরকারি শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় তারা সর্বদা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটছে। আজ শ্রমিক সম্পর্কিত মিশন 2025 এর বিষয়ে প্রেস বার্তা প্রদান করা হয়েছে। এখানে আলোচিত হয়েছে মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা, ইপিএফও, গ্র্যাচুইটি, বোনাস পেমেন্ট এবং নীতি উদ্যোগ। গৃহকর্মীদের জন্য জাতীয় কল্যাণ বোর্ড, মৎস্যজীবী শ্রমিকদের জন্য জাতীয় কল্যাণ বোর্ড এবং ওয়ান নেশন ওয়ান সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে। কাশ্মীরের শ্রমিকদের জন্য শালীন জীবিকা এবং আগানওয়ারি আশা কর্মীদের জন্য শ্রমিক রোড ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। বার্ষিক এজেন্ডা 2025 যদি পূরণ না হয়, তাহলে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কমরেড এসপি তিওয়ারি, মহাসচিব টিইউসিসি রাজ্য সভাপতি কমরেড রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রূপা চক্রবর্তী খান এবং সংগঠনের বিভাগের অন্যান্য প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সম্প্রতি বিধাননগর 3 শ্রমিক কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সে ম্যানহোল কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। টিইউসিসি শ্রমিক সংগঠন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। ক্ষতিপূরণ ও পরিবারের একজনের চাকরি ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শ্রমিক মৌলিক অধিকারকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। जानकारियां हमारे पास आती हैं। अब 2-3 दिन बाद जाके वहां खड़े होने का कोई मतलब नहीं है। और हमारे जो राज्य सभापति हैं वो सिंसियरली हर मुद्दे को देखते हैं, क्योंकि बंगाल स्टेट है, मेरा मदर स्टेट है। आप भले हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन देखने का काम हमारी बंगाल की इकाई का है। हमारे सभापति का आंख का ऑपरेशन हुआ था और ये जानकारी आई जब उनके पास उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा कि अब तो कुछ न कुछ करना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब एक दिन देर हो गई, तीसरे दिन जानकारी आई, तो हमने कहा कि अब तो जिनको जो करना था उन्होंने किया। सरकार ने भी कुछ डिक्लेयर किया, हमारे कॉर्पोरेशन के मेयर ने भी कुछ डिक्लेयर किया उनको कंपनसेशन वगैरह देने का। तो जो चीजें हमारी नजर में निश्चित रूप से हम एकदम प्रोएक्टिव होकर काम करेंगे। जैसे एक उदाहरण आपको दूं, बीरभूम में इतनी बड़ी खदान आई है देवचा पाचमी की, और उसको लेकर के राज्य सरकार ने अभी तक भी कोई गंभीर रूप से वहां के लोगों को कंपनसेशन देने का कोई मॉड्यूल तैयार नहीं किया है। तो हम लोगों ने बहुत कैटेगरिकली कहा है कि हम अगले मार्च महीने में हम वहां एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। हमारा बहुत क्लियर कट मैंडेट है कि सरकार जमीन ले रही है, जमीन तो किसानों की है और उसमें खेती होती है। आज हम जमीन पर खेती कर रहे हैं, कल हमारा बाल बच्चा खेती करेगा, उसके बाद उसका बाल बच्चा खेती करेगा। ये जो जनरेशन पर जनरेशन जो हमको उसका रेवेन्यू मिलता है, सरकार एक बार किसी को कंपनसेशन देके अगर चाहे कि हम खत्म कर दें, मामले को क्लोज अप कर दें, ऐसा नहीं होगा। हम लोग बहुत क्लियर हैं इस मामले में। हमने माननीय मुख्यमंत्री को एक पत्र भी बहुत पहले लिखा था, उसमें हमने कहा था कि हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए, वन टाइम एक कंपनसेशन चाहिए, और हर साल जो कोयले का उत्पादन होगा उसमें से जो टैक्स मिलेगा राज्य सरकार को, उसकी एक रॉयल्टी हर उस परिवार को मिलनी चाहिए जिसकी जमीन देवचा पाचमी में गई। हम सरकार के खिलाफ नहीं है। हम नहीं कहते कि आप खदान बंद कर दो, हम नहीं कहते नहीं कोयला खदान नहीं कर सकते, नहीं, वो हम नहीं कहते। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है, उसी तरह से श्रमिक का हित भी हमारे लिए, किसान का हित भी हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए आप वन टाइम उनको कंपनसेट करो। हर परिवार से कोई नौजवान है, बच्चा है, बच्ची है, उसको नौकरी दीजिए और रॉयल्टी की व्यवस्था। 3 श्रमिक के लिए क्या डिमांड करेंगे आप लोग? जो 3 श्रमिक जो मर गए कोलकाता इनके लिए तो ये बहुत क्लियर कट हमारी डिमांड है। हम पत्र हमारा तैयार है, मैं मुख्यमंत्री के पास भेज रहा हूँ। उसमें हमने डिमांड किया है इनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी होनी चाहिए और 25-25 लाख रुपया कंपनसेशन देना चाहिए राज्य सरकार।
ये मैनुअल जो काम हो रहा है इसको कैसे बंद किया जा सके, सरकार को इसका एक रोड मैप बनाना चाहिए। और আসছে সেই মাইগ্রেশনটা যাতে কম হয় তার জন্য সরকার মাইক্রো ক্রেডিটের ব্যবস্থা করেছে, এমএসএমই কে প্রমোট করার চেষ্টা করছে, রুরাল ইন্ডাস্ট্রিজটাকে প্রমোট করার চেষ্টা করছে ইত্যাদি। কিন্তু শুধু ওইটুকু সাফিসিয়েন্ট নয়, এই যে বড় একটা শ্রমিক শ্রেণী আপনার দেশের শ্রমিক যারা উৎপাদন করছে, যাদের জন্য আপনার জিডিপি, এইটা করতে গেলে আপনাকে আরো একটু প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে। ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরকে ডেভেলপ করার জন্য এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের যে গ্যাপ, ওই গ্যাপটাকে কম করার জন্য সরকার কিছু ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে। ধরুন টয় ইন্ডাস্ট্রিকে তারা প্রমোট করবে, অ্যাপারেল ইন্ডাস্ট্রিকে তারা প্রমোট করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। এইগুলো করতে গিয়ে কি হবে যে চায়না থেকে মাল এসে ডাম্পিং হচ্ছে আমাদের দেশের মধ্যে, সেই ডাম্পিংটা কমে যাবে, ইম্পোর্ট বিলটা কমবে এবং ইম্পোর্ট এক্সপোর্টের যে ডিসব্যালেন্স, ওই ব্যালেন্সটা অনেকটা একটা জায়গায় আসবে। এইটা সরকারের যে পদক্ষেপে যে যার রেজাল্ট যেটা হতে পারে সেটা আমি বললাম। কিন্তু শুধু এইটুকু করলে কিন্তু হয় না। সরকারের এত বড় একটা আঙ্গনবাড়ি সেক্টর, 1 কোটি মেয়ে ছেলে আছে, আর আমাদের দেশের অর্থমন্ত্রী তিনি নিজের মেয়ে, তিনি এদের ব্যাপারটা মিনিমাম ওয়েজ করতে পারেন না? অনায়াসে করা যাবে, অনায়াসে 2% যদি সুপার রিচদের উপরে ট্যাক্স বসানো যায়, that will yield around 60,000 crores। এবং ওই 60,000 crore দিয়ে আপনি নট অনলি আঙ্গনবাড়ি, ইভেন ইনফর্মাল ওয়ার্কার্স সবাইকে আপনি একটা পেনশন দিয়ে দিতে পারেন, আঙ্গনবাড়িতে যে সেই রকম দিতে পারেন, মিনিমাম ওয়েজ দিতে পারেন, এইগুলো করাই যায়। আর মেয়ে ছেলে তো তারা তো দে আর কানেক্ট টু দ্য ভিলেজেস। শহরে বা গ্রামে সরকারের যোজনা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব যদি কারো থাকে সেটা হচ্ছে আঙ্গনবাড়ি করতে, আঙ্গনবাড়ি আশা করতে। এদের বিষয়টা যদি সরকার গম্ভীরভাবে না ভাবে এবং এদেরকে যদি মিনিমাম ওয়েজের আওতায় না আনতে পারে, তাহলে তো এর থেকে দুর্ভাগ্যবশত আর কি হবে। দ্বিতীয়, শ্রমিক সেই 4,394 কোটি টাকার থেকে যদি তাদের 2% প্রিমিয়াম দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ওরা বিষয়টা নিয়ে আমরা টিউসিসি নেতৃত্ব, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমমন্ত্রী তার সঙ্গে ইতিমধ্যে হয়তো আপনারা 2 দিন আগে একটা খবর পেয়েছেন, সেখানে দেখছেন যে গিগ ওয়ার্কারের ব্যাপারটা আমরা প্রথম তুলেছিলাম অর্থমন্ত্রীর কাছে এবং আমরা বলেছিলাম যে এই যে এগ্রিগেটর বা এই যে কন্ট্রাক্টর যারা এই সেই ডিভাইডে দিয়ে সেই টাকা তুলছে, সরকার রাজ্য কেন্দ্র সেই টাকাটা দিচ্ছে, ঠিক আছে, ওদের অ্যারেঞ্জমেন্ট। আমরা বলেছি যে এই বিল থেকে 2 বা 3% টাকা কেটে দিয়ে এদের ইএসআই এবং ইপিএফ দুটো ইয়েতে আনা হবে। কারণ ইতিমধ্যে নিজেদের জীবন জীবিকা নিয়ে ঠিক জায়গা থাকতে পারছেন, তারা যদি সামাজিক মনে হয় যে দেশকে বিকশিত রাষ্ট্র করা যাবে না, সেই মুখেই স্লোগান থাকতে পারে। সম্পাদক মহাশয় বলার পর সাধারণত আমাদের খুব বেশি বলার সুযোগ থাকে না, সার্বিকটাই উনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন। যেটা বলতে পারি যে সত্যি শুধুমাত্র ডিমান্ড আমরা দিলাম, আর ডিমান্ড আমাদের যে সার্বিক আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হবে সেটা বাংলা থেকে, দিল্লি এবং গোটা রাজ্য থেকে আমাদের একটা পরিকল্পনা চলছে, সেটা আপনাদের জানিয়ে দিই। ভীষণভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন আছে যে সাধারণ সংসদের পক্ষ থেকে সমস্ত রাজ্য থেকে একটি নির্বাচিত করে শ্রমিক শ্রেণীর যে ডিমান্ডগুলো আমরা দিয়েছি সেটি যদি পূরণ না করে সরকার, তাহলে আমরা সামগ্রিকভাবে দিল্লি হয়নি, ওটা এটা আপনারা যুক্ত করতে ভুলে গেছেন। সেটা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে বিনোদন কর্মী আছে, এটা ভারতবর্ষ 10 লক্ষের উপরে, তাদের নিয়েও আমরা কাজ করি, তাদের সম্পর্কেও তো আমরা ভাবনা চিন্তা অতীতে গভর্নমেন্টের কাছে করেছি। সমস্ত কিছু যে আমরা করি বলি, রাষ্ট্রের যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়রা বা এমএলএমপিরা যারা হয়েছেন, তারা জনপ্রতিনিধি, তাদের নিজস্ব যদি গতিতে ভাবনা চিন্তা থাকতো, ট্রেনিংয়ের কোনো প্রয়োজন হয় না। এখন অটোমেটিক রাজ্যসভায় অথবা বিধানসভায় তারা প্রকৃতপক্ষে জনগণের যে বিষয়গুলো বুঝে উঠেন
এমন নয়, তারা বোঝার চেষ্টাও করেন না। তারা মনে করেন যে কথা আপনি বললেন, রাজনৈতিক দলগুলো যখন ক্ষমতায় পৌঁছয়, তারা যদি যাদের যে ডিমান্ড যেগুলো মানুষের জন্য করবে বলেন, সেইগুলো যদি তারা না করেন, আমরা এমনও বিষয়ে ভবিষ্যতে করব যে সেই সমস্ত জনপ্রতিনিধি বা দলের কাছে করি আমরা আগামী দিনের যে কর্মসূচিগুলো নিয়েছি এবং আমাদের করেছে, সেটি নিশ্চয়ই তারা, আমি জানি না কতকাল বঞ্চিত থাকবে। আমাদের গণজাগরণ যত এবং শ্রমিক শ্রেণীকে যদি আমরা উদ্বুদ্ধ করতে পারি, তাহলে একমাত্র এটা সম্ভাবনা আছে। আগামী তারপরে এটাও আমাদের ভাবিত বিষয়, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, পরিসংখ্যান তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের কথা বলতে হবে, পাকিস্তানের কথা বলতে হবে, সেক্ষেত্রে যাতে আমরা নিজেদেরকে সংগ্রহ করে সুন্দরভাবে সৃষ্টি না করে, সেটা একটু চিন্তার বিষয় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করছেন। বিভিন্ন জায়গায় আমরা